السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے آپ قرآن سمجھے، اس کے اوپر ہم قرآن مجید کا جو دوسرے نمبر کا سورہ ہے سورہ بقرہ، تو ہر ویڈیو میں ہم اس کی چند آیتیں، ان کا ترجمہ اور اس کا پیغام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے 137 دیکھی تھی، اور یہ جو 3 آیتیں ہیں اس سے جو اہم اسباق ہم کو سیکھنے کو ملے تھے، اس میں پہلا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہدایت کسی خاص گروہ میں نہیں بلکہ توحید میں ہے۔ دوسرا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا سبق دین میں تفریق اور تعصب سے بچنا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ سیکھا تھا ہم نے کہ صحیح ایمان وہی ہے جو صحابہ کا ایمان تھا۔ اور پانچواں، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آسانی سے مل سکیں۔ اب آج ہم کو 137 جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کے آگے کی 4 آیتیں دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 138، 139، 140 اور 141۔ اور یہ آج کا ویڈیو ہمارے لیے خاص ہے کیونکہ اس میں جو آیت نمبر 141 پر ختم ہو رہا ہے، اور یہ پہلا جو پارہ ہے قرآن مجید کا، تو اس کا بھی اختتام ہے۔ مطلب یہاں پر آیت نمبر 141 جو ہے سورہ بقرہ کی، یہاں پر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں سے آیت نمبر 142 جو ہے سورہ بقرہ کی، وہاں سے قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے چینل پر جو قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے تو اس کا ترجمہ اور پیغام الگ الگ ویڈیوز کے ذریعے دیکھ چکے ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ ہماری جو ویڈیوز ہے وہ اردو میں بھی ہے چینل پر، مراٹھی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی۔ تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ جو آیت نمبر 138 ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو اردو میں آیت نمبر 138 کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اردو میں اس کا اب اس کی تفسیر میں کچھ باتیں۔ اس آیت میں رنگ جو ہے، صبغہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی رنگ ایک مثال کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کے دین اور طریقے کو اختیار کرنا۔ یہاں پر رنگ کا مطلب ہے اللہ کا دین اور اللہ کا طریقہ، اور دوسرا اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق بنانا۔ اب اس آیت نمبر 138 کے پس منظر میں ہم کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں عیسائیوں کی جو رسم تھی، جس کو بپتیسہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے استباق یعنی رنگ چڑھانا بھی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کو عیسائی بنتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں، جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتیسہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پیچھے ایک آیت گزر چکی ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات دیکھ چکے ہیں۔ اور جب تک وہ بپتیسہ نہ لے گا گنہگار رہتا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے کہ کفار کا حقدار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سر و پا خیال کی کوئی حقیقت نہیں۔ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو توحید ہے، خالص کا رنگ ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 138 ہے، اس سے اہم جو سبق ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین پہچان اللہ کا طریقہ اپنانا ہے، اور نمبر 2
ایمان کا اثر ہمارے کردار اور اعمال میں نظر آنا چاہیے. اب اس آیت نمبر 138 کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو آج لوگ اپنی پہچان بناتے ہیں نمبر 1 فیشن سے، نمبر 2 کلچر سے، اور نمبر 3 قومیت سے. لیکن یہ آیت سکھاتی ہے نمبر 1 اصل پہچان اللہ کا بندہ ہونا ہے، اور نمبر 2 اپنی زندگی کو دین کے مطابق بناؤ. اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 139، اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح سے ہوگا: کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم کسی کے لیے خالص ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں. یہ آیت ہمیں غیر ضروری بحث کا جواب دیتی ہے. نمبر 1 اللہ سب کا رنگ ہے، یعنی اللہ کا دین اور اللہ کا طریقہ. معاف کرنا، اللہ سب کا رب ہے. نمبر 2 ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. یہ ہم ایک آیت گزر چکی ہے، اس میں بھی یہ بات دیکھ چکے ہیں. اور نمبر 3 اخلاص جو ہے، خلوص سب سے اہم ہے. اب اس آیت نمبر 139 سے متعلق جو حدیث نبوی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ہمارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں، معاف کرنا، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا. اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1 فضول بحث سے بچو، نمبر 2 اپنے اعمال پر توجہ دو، اور نمبر 3 اخلاص پیدا کرو. اس کے بعد آیت نمبر جو 140 ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح سے ہوگا: کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی گواہی کو چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب یہ آیت غلط دعووں کی تردید کرتی ہے. پچھلے جو انبیاء تھے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ سب خالص توحید پر تھے. جو اہم انبیاء ہے اس میں ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. اب اس آیت نمبر 140 سے ہمیں اہم سبق جو ملتا ہے: نمبر 1 سچ کو نہ چھپاؤ، اور نمبر 2 اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ آج لوگ نمبر 1 سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور نمبر 2 اپنے فائدے کے لیے حقیقت چھپاتے ہیں. اب یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1 ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، اور نمبر 2 حق کو نہ چھپاؤ. اس کے بعد اب ہم کو آج کی ویڈیو کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 141 وہ دیکھنا ہے. اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اصل میں یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. آیت نمبر جو سورہ بقرہ کی 134، تو وہی 134 نمبر کی آیت یہاں پر پھر سے دہرائی گئی ہے، جہاں پر پہلے پارے کا اختتام ہو رہا ہے، جو پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے. اب
اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں. یہ آیت ایک اہم اصول بتاتی ہے. نمبر 1، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. یہ بات ہم بار بار دیکھ رہے ہیں الگ الگ آیتوں میں. اور نمبر 2، پچھلی قومیں تمہارے لیے فائدہ یا نقصان نہیں. اب اس آیت سے جو اہم سبق ہم کو ملتا ہے، نمبر 1، اپنے اعمال پر توجہ دو. اور نمبر 2، نسب پر بھروسہ نہ کرو. اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اعمال اسے پیچھے رکھے، اس کا نسب اس سے آگے نہیں لے جا سکتا. تو اس کی تفصیل ہم پیچھے جب ہم نے 134 نمبر کی آیت دیکھی تھی، اس کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں. اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے. نمبر 1، خاندان یا پہچان پر انحصار نہ کرو. نمبر 2، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. اور نمبر 3، ہر شخص اپنی ذمہ داری خود لے. اب یہ جو 4 آیتیں ہم نے آج دیکھی ہے سورہ بقرہ کی، اس سے جو اہم اسباق ہمیں ملتے ہیں، پہلا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ سب سے بہترین پہچان اللہ کا طریقہ اپنانا ہے. نمبر 2، اخلاص اور سچائی بہت ضروری ہے. نمبر 3، سچ کو چھپانا ظلم ہے. نمبر 4، تمام انبیاء توحید پر تھے. اور نمبر 5، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے، اس کا مقصد ہے کہ جو قرآن مجید عربی میں ہے وہ ہم کو اردو میں سمجھ میں آنے لگے. تو اس کے لیے ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بہت سارے ایسے الفاظ دیکھے ہیں جو قرآن مجید میں بار بار دہرائے گئے. تو اگر ہم ان الفاظوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں تھوڑا بہت کیوں نہیں ہوتا سمجھ میں آنے لگے گا. تو ابھی اس ویڈیو میں بھی جو آیتیں ہیں، یہ یہاں پر اس میں سے بہت سارے الفاظ ہم دیکھ چکے ہیں. تو پھر سے ہم ایک بار اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. اب یہ صبغۃ مطلب رنگ، اللہ کا، وہ مطلب اور من مطلب کس، احسن اچھا. اب یہ احسن جو ہے تو یہ اس میں تفضیل ہے. اس کا جو ہے 2-3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا، ہا، سین اور نون. حسنا مطلب اچھا، اور احسن یعنی سب سے اچھا بول سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے، مطلب اللہ کا جو دین اور طریقہ ہے، اس سے اچھا دین اور طریقہ کس کا ہو سکتا ہے. مین اللہ مطلب اللہ، مین مطلب سے، یہ حرف جر ہے. اس کے اوپر ہم ویڈیو دیکھ چکے ہیں پورا. صبغتاً رنگ، وہ مطلب اور، نحنو مطلب ہم، اور لہو، مطلب لیے، اور وہ مطلب اسی کی، مطلب ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے. نحنو لہو عابدون مطلب یہ عبادت کرنے والے. اس کا عابدون کا 3 حرفی جو مادہ ہوگا ماضی کا، وہ ہوگا عین، با اور دال. اور اس فعل کے اوپر ہم ایک پورا ویڈیو تفصیل میں دیکھ چکے ہیں، وہ چینل پر موجود ہے. آپ وہاں پر چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر اب جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر جو 136 گزر چکی ہے پچھلے ویڈیو میں، تو اس میں آیا تھا کہ نحنو لہو مسلمون. تو اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں کہ اس میں آیا تھا نحنو لہو مسلمون، یعنی ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہے، یا ہم اللہ ہی کے سامنے جو ہے تو ہم جھکتے ہیں، یا پورے فرما بردار ہے، یا سر تسلیم خم کرتے ہیں. اب یہاں پر 138 آیت میں آیا ہے نحنو لہو عابدون، مطلب ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے. اور اس کے آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 140 میں آیا ہے
आयत नंबर 139 में आया नाहनु लहू मुखलिसो, यानी हम इसी की खालिस होकर क्या करते हैं, बंदगी करते हैं। तो ये जो तीन है, नाहनु लहू मुस्लिमून, नाहनु लहू आबिदून और नाहनु लहू मुखलिसून, इससे पता चल रहा है कि सिर्फ हम अगर सर तस्लीम खम करते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। हमको पूरी पूरी अल्लाह की जो बताई हुई इबादतें वो भी करना पड़ेंगी, और सर तस्लीम खम करने के बाद पूरी पूरी इबादतें जब हम करेंगे तो वो इबादतें किस तरह से करना है, खालिस हमको वो इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए करना है, खालिस होकर करना है अल्लाह ही के लिए। अगर हम इबादत कर रहे हैं समझो दुनियावी कोई फ़ायदे के लिए, हमारे किसी ज़ाती मफाद के लिए, या फिर हम वो इबादत कर रहे हैं रियाकारी के लिए या दूसरों को दिखावे के लिए, तो फिर वो तो मुनाफिकत हो जाएगी। तो इसलिए हमको सर तस्लीम खम करना है, इबादत पूरी पूरी जो बताई गई वो करना है, और खालिस वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए करना है, ना उसे किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए करना है या ना उसे किसी को दिखाने के लिए करना है। क्योंकि हमारे जो प्यारे नबी है तो उनसे कही गई एक बात है या हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, यानी जिसने दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ी बेशक उसने शिर्क किया। उसके आगे फरमाया, मन सामा युराई फ़क़द अशरका, मतलब जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने बेशक शिर्क किया। और फिर आखिरी में फरमाया, वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, मतलब जिसने दिखावे के लिए सदका खैरात किया तो बेशक उसने शिर्क किया। तो इससे हमको पता चल रहा है कि शिर्क की और भी बहुत सारी किस्में हैं। हमको लगता है कि सिर्फ किसी मूर्ति की पूजा करना या परस्तिश या इबादत करना या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना या किसी काम में अल्लाह के साथ किसी को शराकतदार बनाना यही शिर्क है। लेकिन यहाँ पर हमारे नबी ने बताया कि रियाकारी जो है, दिखावे के लिए इबादत, नमाज, रोज़ा या सदका खैरात करना, ये भी शिर्क में आता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। अब यहाँ पर आगे की जो आयत है, ये खुल मतलब ये जो है, हम इसके ऊपर पूरा एक वीडियो देख चुके हैं। इसका 3 हरफी मादा माजी का होगा खाफ वाव और लाम, खावाला, यानी खाला हम उसको बोलते हैं, यानी कहा उसे एक मर्द ने, और उसका मुज़ारे होगा यखुल, मतलब वो एक मर्द कह रहा है या कहेगा। अब ये खुल जो है ये अम्र है, और अम्र जो है वो हाजिर का हाजिर में सिगे होते हैं। तो खुल जो है ये मुज़क्कर वाहिद का हाजिर का जो है सिगा है। खुल मतलब आप कह दीजिए, हाँ मतलब क्या, तो हाजूना जो है ये इसका 3 हरफी मादा जो है माजी का, माफ़ करना, ये फेल जो है ये 4 हरफी फेल है। इसका मादा जो होगा माजी का वो होगा हाजा, हा अलिफ जीम जीम, जीम यहाँ पर 2 बार आया। हाजा मतलब झगड़ा किया उससे एक मर्द ने, और उसका मुज़ारे होगा यू हाजू, क्योंकि 4 हरफी फेल जब हम मुज़ारे करते हैं तो उसके ऊपर या ता नून के ऊपर हम पेश लगाते हैं। तो ये जो तुहाजूना है ये 90 नंबर का सेगा है, मतलब मुज़ारे का हाजिर का सेगा है, मुज़क्कर जमा का। अब तुहाजूना ना, हाँ कह दीजिए, क्या तुमसे झगड़ा करते हैं, क्या तुम हमसे झगड़ा करते हैं। फिल्लाही मतलब अल्लाह के बारे में,
क्योंकि वो लोगों का ये कहना था यहूदी और बनी इसराइल का कि जो है, तो अगर हम पिछले आयत में देख चुके हैं कि अगर वो कहते थे कि अगर तुम यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ तो तुम हिदायत पालोगे, तो अल्लाह ने इनका जवाब ये दिया कि कोई ग्रोह या कोई नस्ब अहम नहीं है, बल्कि तौहीद जो है और एक अल्लाह की इबादत जो है वो सबसे अहम है। वह मतलब और ये फ़ी मतलब हुर्फ जर है, फ़ी मतलब में, हुआ वही रब्बुना। और अल्लाह ताला ने कहा कि बनी इसराइल को कह दो कि तुम्हारा रब भी वही है जो हमारा रब है, या हमारा रब और तुम्हारा रब एक ही है और एक वाहिद और तन्हा है और एक ही अल्लाह है। हम सबका अल्लाह एक ही है या रब एक ही है। रब्बुना व रब्बुकुम, वह मतलब और ये कुम मतलब तुम्हारा और ये ना मतलब हमारा। वह मतलब और लना, ल मतलब लिए, ना मतलब हमारे। तो आगे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे लिए, उनसे कह दो बनी इसराइल से कि हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। यानी ये बात हम इससे पहले भी के वीडियो में, पिछले वीडियो में एक आयत में देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वहाँ पर भी कि जो इंसान जो अमल करेगा तो उसका बदला उसी को मिलेगा। मतलब अगर कोई पैगंबर का बेटा भी है या वालिद है, तो अगर पैगंबर के वालिद ने अगर शिर्क या गुनाह किया है, जैसे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल देख चुके हैं, तो वालिद की बख्शिश नहीं होंगी इसलिए कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद है। या अगर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने एक अल्लाह की इबादत नहीं की, तो उसकी बख्शिश इसलिए नहीं होगी कि वो नूह अलैहिस्सलाम जो है उनका बेटा है। तो जिसके अमल का बदला उसको मिलेगा। अगर किसी ने नेकी की है तो उसका बदला उसको मिलेगा, ना कि उसके वालिद को या बेटे को। और अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा भी उसी को मिलेगी, ना कि उसकी सज़ा उसके वालिद को या बेटे को, ना बीवी को मिलेगी, ना और किसी को। तो वही यहाँ पर बताया गया है, आमालुना हमारे अमल, ना मतलब हमारे, वह मतलब और लकुम, ला मतलब लिए, कुम मतलब तुम्हारे। वह मतलब और नहनु मतलब हम, लहू इसी के खालिस मुखलिसून। यानी यहाँ पर आ गया तीसरा। सबसे पहले आयत नंबर जो 36 में आया था नहनु लहू मुस्लिमून, फिर यहाँ पर है नहनु लहू आबिदून, और अब आ गया नहनु लहू मुखलिसून। यानी अल्लाह, हम खालिस सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी करते हैं और बिना किसी दुनियावी फ़ायदे की गरज से या कोई ज़ाती मफाद की वजह से, और हम कोई दिखाए हुए या रियाकारी की वजह से भी इबादत नहीं करते अल्लाह की। हम क्या दखुलूना, अब ये दखुलूना जो है ये फेल जो हमने अभी देखा है खाला माजी का होगा और मुजारे का होगा यखुलू। अब यखुलू मुजारे में अगर हम देखते हैं तो ये तखुलूना जो है ये 90 नंबर का सेगा है मुजारे का, मतलब जमा मुज़क्कर हाजिर। क्या तुम कहते हो इन्ना के इब्राहिमा, यानी अल्लाह ताला ने उनको पूछा कि क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम के औलाद जो है वो यहूदी थे या नसरानी थे। और फिर अल्लाह ने उनसे पूछा कि इस बात को तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है। और फिर अल्लाह ने उनसे कहा कि इससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह की तरफ से आई हुई गवाही को छुपाई। क्योंकि बनी इसराइल ने क्या किया था कि अल्लाह के
तौरात में जो बातें आई थी तो वो लोग क्या करते थे, उसमें से कुछ बातों को पेश करते थे, कुछ बातों को छुपा लेते थे या बदल डालते थे, उसमें तहरीफ कर देते थे। और अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो बनी इसराइल का, इससे अल्लाह बिल्कुल भी गाफिल नहीं है, मतलब तुम्हारे हर अमल का इल्म जो है अल्लाह ताला को है। इब्राहीम, फिर उसके इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और वलज़बाता और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, हुदन यहूदी और या नसरानी, खुल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है अल्लाह के ज़रिए, आप कह दीजिए अंतुम, मतलब क्या, अंतुम यानी बनी इसराइल, तुम ज़्यादा जानते हो, आलमु ये इसमें तब्दील है, इसका 3 हर्फी मादा जो है माजी का होगा आइन लाम और अलीमा यालम, इसका माजी होगा अलीमा, मुज़ारे होगा यालम। अमिल्ला, तो क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह। फिर आगे कहा वह मतलब और, मन मतलब कौन, अज़लमु ये फिर से इसमें तब्दील है, इसका 3 हर्फी मादा माजी का होगा ज़ोए लाम और मीम, ज़लम। और ये अज़लम मतलब सबसे बड़ा जालिम, और कौन बड़ा जालिम, मीन मतलब से, मन जिस, कतमा। अब कतमा जो है ये माजी का 3 हर्फी फेल है, छुपाया उसे मर्द ने, कतमा। फिर मीम को अलिफ लगा देते हैं हम, कतमा तो हो जाएगा छुपाया उन दो मर्दों ने, और मीम को वाव लगा देते कतमू तो हो जाएगा छुपाया उन सब मर्दों ने। तो ये जो है हम देख चुके हैं, माजी की जो गर्दान है उसमें 14 सिगे होते हैं, तो शुरू के जो 6 है उसमें से 3 जो है वो मुज़क्कर के होते हैं, वाहिद तस्निया जमा, और अगले 4 5 6 जो है वो मुअन्नस के गायब के सिगे होते हैं, तो वाहिद तस्निया जमा। तो मुअन्नस के सिगे होंगे कतमत, मतलब छुपाई उसे एक औरत, फिर कतमता मतलब छुपाया उन दो औरतों ने, और कतमना मतलब छुपाया उन सब औरतों ने, नून ज़बरना। फिर उसके बाद 7 8 9 जो है वो हाजिर के मुज़क्कर के सिगे होंगे, वाहिद तस्निया जमा। कतमता मतलब एक मर्द को जो हाजिर हम कह रहे तूने छुपाया, फिर कतम तुमा मतलब 2 मर्दों को तुम दोनों ने छुपाया, और कतम तुम मतलब तुम सब ने छुपाया। फिर उसके बाद 10 11 12 जो है वो मुअन्नस के हाजिर के सिगे होंगे, वाहिद तस्निया जमा। कतम ती मतलब एक हाजिर औरत को हम कह रहे हैं तूने छुपाया, कतम तुमा मतलब तुम दोनों ने, 2 मुअन्नस, और कतम तुन्ना मतलब तुम सब ने छुपाया, मतलब जमा मुअन्नस हाजिर। और फिर आखिरी मुतकल्लिम वाहिद होगा कतम तू मतलब मैंने छुपाया, और कतम ना नून अलिफ ना मतलब हमने छुपाया, यानी तस्निया या जमा मुतकल्लिम। और इसका मुज़ारे कतमा यक्तुम मतलब वो एक मर्द छुपा रहा है, छुपाएगा। ऐसे ही 14 सिगे मुज़ारे के भी होंगे, पहले 3 होंगे गायब मुज़क्कर के वाहिद तस्निया जमा, यक्तुमु, फिर यक्तुमाने उन दोनों ने, वो दोनों छुपा रहे हैं छुपाएंगे, और यक्तुमुना मतलब वो सब छुपा रहे हैं छुपाएंगे। फिर मुअन्नस गायब के 3 सिगे होंगे, तक्तुमु वो छुपा रहे हैं छुपाएंगे, तक्तुमाने वो 2 छुपा रहे हैं छुपाएंगे, और यक्तुमना मतलब वो सब छुपा रहे हैं छुपाएंगे। फिर उसके बाद हाजिर के 6 सिगे जो है पहले 3 मुज़क्कर के होंगे, तक्तुमु मतलब वो तू छुपा रहे छुपाएंगे, तक्तुमाने तुम दोनों छुपा रहे हो छुपाओगे, और तक्तुमुना मतलब तुम सब छुपा रहे हो छुपाओगे। फिर मुअन्नस के 3 होंगे, तक्तुमीना मतलब तू छुपा रही है छुपाएंगे, तक्तुमाने तुम दोनों, और तक्तुमना मतलब तुम सब छुपा रही हो या छुपाओगे, और अक्तुमु मैं छुपा रहा हूँ छुपाऊंगा, और नक्तुमु मतलब हम छुपा रहे हैं या छुपाएंगे। शहादतन मतलब गवाही, इंदा हो इसके पास, मतलब इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है। अल्लाह ताला पूछ रहा है जो अल्लाह की तरफ से आई हुई गवाही को छुपाए, मतलब अल्लाह के पास से, ये वो मतलब अल्लाह, मिनल्लाह अल्लाह से, वह मतलब और, माँ मतलब नहीं, अल्लाह, बेगाफिलिन मतलब बेखबर,
बनी इसराइल कहा गया, अम्मा अन, इससे अन मतलब से और माँ मतलब जो, तामलून। अब तामलून जो है ये इसका 3 हरफी मादा माजी का होगा आइन मीम लाम, अमीला, जाना उसे मर्द, अमीला अमीलू अमीलत अमीलता अमीलना, फिर अमीलता अमील तुमा अमील तो, अमीलती अमील तुमा अमील तुन्ना अमील तू अमीलना। और उसका जो है मुजारे होगा यामलू, मतलब वो एक मर्द जान रहा है या जानेगा, यामलाने यामलूना तामलू तामलाने यामलना, फिर तामलू तामलाने तामलूना तामलीना तामलाने तामलना, आमलू और नामलू। अब ये जो है 90 नंबर का सेवा है मुजारे का, जमा मुज़क्कर हाजिर। अल्लाह कह रहे हैं जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर बिल्कुल भी नहीं है, और अल्लाह को हर बात की खबर है। तिल का ये आयत हम 134 नंबर की पहले भी देख चुके हैं। ये उम्मतुल, ये एक उम्मत थी, खद खलत, जो गुजर चुकी, लहा, अब उस उम्मत के लिए वो है जो उसने कमाया, यानी उसने नेकियां की होंगी उसका सवाब उनको मिलेगा, गुनाह का सज़ा उनको मिलेगा। और अगर उस उम्मत ने नेकियां की होंगी तो उसका सवाब उनको, गुनाह किया होगा तो उसकी सज़ा उनको, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों की सज़ा और तुम्हारे लिए तुम्हारे नेकियों का अजर। लहा उसके लिए, माँ जो कसबत, ये कसबत हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसका 3 हरफी मादा माजी हम कसबा, कसबा मतलब कमाना, कमाया उसे एक मर्द ने, कसबा कसबू कसबत कसबता कसबना, फिर कसबता कसबतुमा कसबतु कसबती कसबतुमा कसबतुन्ना, और कसबतु कसबना। उसका मुजारे होगा यक्सिबू यक्सिबाने यक्सिबूना तक्सिबू तक्सिबाने यक्सिबना तक्सिबू तक्सिबाने तक्सिबूना तक्सिबीना तक्सिबाने तक्सिबना, अक्सिबू और नक्सिबू, वो मतलब। और अभी चौथे नंबर का सेगा है माजी का, वाहिद मुअन्नस गायब, और लकुम, ल मतलब लिए, कुम तुम्हारे लिए, माँ जो, कसब तो तुमने कमाया, ये माजी का 90 नंबर का सेवा है, मतलब जमा मुज़क्कर हाजिर, वो मतलब। और ला नहीं, तुसलूना, तुसलूना जो है इसका 3 हरफी मादा माजी का होगा सीन आइन और सीन अली हमज़ा और लाम सआला, मतलब पूछा है उसे एक मर्द ने, और उसका मुजारे होगा यस अलू, वो एक मर्द पूछ रहा है या पूछेगा। अब ये मजहूल है, मारूफ नहीं है, और ये 90 नंबर का मजहूल का सेगा है मुजारे का, मतलब जमा मुज़क्कर हाजिर। तुसलूना, अन मतलब से, अन मतलब कि, माँ मतलब जो, कानू वो थे, यामलून करते, मतलब एक उम्मत का सवाल दूसरी उम्मत से नहीं होगा, यानी जिस उम्मत ने मतलब गुनाह किए है उसका सवाल उन्हीं से होगा, दूसरी उम्मत से नहीं होगा। और अगर नेकिया भी है तो उसका बदला भी उसी उम्मत को मिलेगा, दूसरी उम्मत को नहीं मिलेगा। इसी तरह से हर शख्स के लिए भी ऐसा ही है, एक शख्स के गुनाह का बदला दूसरे को